Next unit is approximate methods in quantum mechanics, that is unit 5 in quantum mechanics. Approximation methods in quantum mechanics. For what purpose we use approximation? The Schrodinger equation can be solved only in the case of a simple system. Simple system means single electron system or one electron system. But in the case of a multi-electron system or two electron system or three electron system, the solution of solving the Schrodinger equation cannot be possible, or it can be complicated. In order to reduce this complication, we go for approximation. There are various methods of approximation in quantum mechanics, and one type of approximation is independent electron approximation. Another approximation is variation method or variation principle or method of variation, and another one is perturbation theory, perturbation method or perturbation theory. Okay. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ Schrodinger ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്? അതിന് കാരണം നമ്മൾ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം എടുത്തപ്പോൾ അതിലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം എന്ന് പറയുന്നത് -Ze²r² ആണ്. -Ze²r ആണ്. -Ze²r ആണ്. ആക്ച്വലി -Ze²4πε0 × r എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആറ്റമിക് യൂണിറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ -Ze²r ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോണോ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവാം, പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ വേരിയസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം എറേസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ സോൾവിങ് ഓഫ് Schrodinger ഇക്വേഷൻ മേ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ കേസിലാണ് നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ മോഡൽ. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓർ independent particle model. Consider an atom with two electrons. That electron is 1 and electron is 2. Consider an atom with two electrons, 1 and 2. For example, we can take helium atom. Helium atom contains 2 electrons. Okay. Then what are the possibilities? What are the interactions? This nucleus can interact with this first electron, and this nucleus can interact with the second electron, and the first electron and the second electron can mutually interact. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? രണ്ട് ടൈപ്പ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം, മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേം, ദെൻ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ്റെ എന്തുണ്ടാവാം, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് H². 2 ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് H12 എന്ന് എഴുതാം. Or simply we can write H². H² equal to Hamiltonian -h²/8π²m, then del1² plus del2² plus -Ze²/4πε0 കൊടുക്കണമെന്നില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, R1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. -Ze²/R1 plus
minus z square divided by r2 plus 1 by r12. Okay, sorry, not 1 by r12, it is e into e square. Okay, so here minus h square by del 8 pi square m del 1 square plus del 2 square plus minus z square by r1 plus minus z square by r2 plus e square by r12. And the first term, അതായത് മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 8 പൈ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ഡെൽ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽ 2 സ്ക്വയർ ഈസ് kinetic energy. This is the kinetic energy and this is the potential energy. Minus z square by r1 is the potential energy of the nucleus with the first electron, then potential energy of nucleus with the second electron. E square by r12, potential energy of repulsion is due to the repulsion between first and second electron. Okay, then atomic unit നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ആറ്റമിക് യൂണിറ്റിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, അതുപോലെ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 4 പൈ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. എച്ച് ക്രോസിൻ്റെ വാല്യൂ മീൻസ് എച്ച് ബൈ 2 പൈ 1 ആണ്. സോ എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈ 4 പൈ സ്ക്വയർ 1 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും, എച്ച് ക്യാപ്പ് ഈക്വൽ ടു minus 1 by 2 del 1 square plus del 2 square plus e square, യുടെ വാല്യൂ 1 ആണ്, സോ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സോ മൈനസ് z by r1 മൈനസ് z by r2 പ്ലസ് 1 by r12. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ദെൻ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എച്ച് ക്യാപ്പ് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ ആണ്. ദ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഈസ് എച്ച് ക്യാപ്പ് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ക്യാപ്പ് സൈ ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ. ഹിയർ സൈ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എന്താണ്, 2 ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ വേവ് ഫങ്ഷനാണ്. psi 12 ആണ്, psi 12, and this depends upon 3 coordinates, 2 coordinates, 3 coordinates. അതായത് psi ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് x1 y1 z1, then സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആണ് x2 y2 z2. അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ്, അതുപോലെ ഇവിടെ എക്സ് വൈ സെറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൈ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ x1 y1 z1. x1 y1 z1 is the coordinates of first electron. x2 y2 z2 be the coordinates of second electron. Okay, then h cap 0, h cap 0 equal to h cap 0 equal to h cap 0 എന്താണെന്ന് പറയാം. ഇതിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതായത് del 1 സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ടേമാണ്. ദെൻ z ബൈ r1 ആരുടെ ടേമാണ്, സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ z ബൈ r1 ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേമാണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. അപ്പോൾ -1/2 del 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് z ബൈ r1, ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇത് വരും -1/2 del 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് z ബൈ r2 മൈനസ് z ബൈ r2. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് h cap 0 ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ 1/r12 നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു. കാരണം 1/r12 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇലക്ട്രോൺസ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനാണ്, അതായത് റിപ്പൽഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ റിയലി അങ്ങനെയാണ്, ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ അപ്രോക്സിമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, തമ്മിൽ യാതൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഇല്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസും ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ന്യൂക്ലിയസും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതി. -1/2 del1² - z/r1 പ്ലസ് -1/2 del2² - z/r2. അതെന്ന് പറയുന്നതാണ് H∪0. ദിസ് ഈസ് ദ 0th ഓർഡർ unperturbed Hamiltonian. This is called unperturbed zeroth order unperturbed Hamiltonian. Okay, this is called unperturbed Hamiltonian. There is no perturbation. Okay. അപ്പോൾ unperturbed Hamiltonian can be written as H∪0. That is equal to -1/2 del1² - z/r1 plus -1/2 del2² - z/r2. This can be written as, ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം, H∪0 of 1 plus H∪0 of 2 എന്ന് എഴുതാം. കാരണം H∪0 of 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ -1/2 del1² - z/r1 ആണ്. H∪0 of 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ -1/2 del2² - z/r2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ H∪0 equal to what? H∪0 equal to H∪0 of 1 plus H∪0 of 2. Okay, then what is H∪? അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ H∪ എങ്ങനെ എഴുതാം? H∪ can be written as H∪0 of H∪0 plus 1/r12 അല്ലെങ്കിൽ H∪0 of 1 plus H∪0 of 2 plus 1/r12. And this is the independent electron approximation. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതായത് H∪0 equal to H∪0 of 1 plus H∪0 of 2. H∪ equal to H∪0 plus 1/r12. H∪, that is equal to what? H∪0 of 1 plus H∪0 of 2 plus 1/r12. Here 1 and 2 represents the coordinates, the first and second electron respectively. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു 1 വെയിറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല, അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യണം? ഇത്രയും പാർട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത്രയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം, അത് എത്രമാത്രം ട്രൂ ആണ്, അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എറർ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം.